ఇది పూజా సమయం మనకొసగిన అభయం పూజా సమయం మనకొసగిన అభయం రక్షకుడు మనకొసగిన రక్షణ మార్గం రక్షకుడు మనకొసగిన రక్షణ మార్గం మన మనసుకు సేదదీర్చు సమయమిదే రండి పాల్గొందము రండి రక్షణ పొందుదము రండి పాల్గొందము రండి రక్షణ పొందుదము రండి రక్షణ పొందుదము ఇది పూజా సమయం మనకొసగిన అభయం. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజను స్పాన్సర్ చేసినటువంటి కుటుంబము పసల యాంటనీ, ప్రవీణ్, సుధా అండ్ షాన్. Thanksgiving Mass and for God's blessings upon Eluru Retreat Center construction and on all the engineers and workers working for the Retreat Center and upon all the fathers and sisters offered through the intercession of Mother Mary. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Inaredi and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, Mass offered by Boga Aragyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangini Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For God's mercy and good health of Dinirmala, Mass offered by family members. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for good health and special intentions of Rajshekhar Reddy, Bala Nikita and Rajiv Reddy, Mary Saumyalata, Mass offered through Our Lady of Holy Rosary by Dugimpudi Sleva Reddy and Shaurilu. For good health of Manohar Sagar, Amal Sagar and Parvati and peace in their lives, and also the successful completion of the new house construction. For all the orphan souls, the souls who have no one to pray, and for the souls in purgatory to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For good job to Sailaja, Mass offered by Pinniti Ratnam and family. For God's mercy, blessings upon K. Srihari on the occasion of 23rd birthday, Mass offered by K. Simon and Kumari family. For good health of family and for good studies of children, Mass offered by Dekka Bhushanam, Suvarna Kumari, Kuldeep Roy and Randeep Roy. For good studies and good health of Rishi and Reshma, Mass offered by family. For good health and protection upon family, Mass offered by Sorapalli Rani Prakash. Adevidamuga for safe journey of Vaisudhakar Reddy and Asuntha. For God's favor to get relieved from one problem, Mass offered by Asuntha. Thanksgiving Mass for the blessings and grace received, Mass offered by Seelam Rajshekhar. For deliverance from all financial crisis and to get rid from all problems, Mass offered by Seelam Rajshekhar.
వీటితో పాటుగా మన ప్రతి అవసరాన్ని తెలియచేస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బలిపూజలో మనం అందరము భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఈ యొక్క దివ్య బలిపూజలో యోగ్యరీతిగా పాల్గొనే నిమిత్తము మనమందరము చేసినటువంటి పాపములను, తప్పిదములను జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును, క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపం చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరిని ప్రార్థింపవలయునని మాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, నీ ప్రేమానురాగములు నిన్ను ఆశ్రయించు వారి యోగ్యతను, కోరికలను మించియుండును. ఈ విషయమును గ్రహించి మేము ఆనందించుచున్నాము. మా మనసాక్షికి భీతిని కలిగించున్న మా పాపములను దయతో మన్నించి మేము సాహసించి అడుగులేని వాటిని కరుణించి మాకు ప్రసాదింపుము. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభువును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పౌలు గలేతీయులకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 2 వచనములు మరియు 7వ వచనం నుండి 14 వచనముల వరకు. మనుషుల నుండి కానీ మనుషుని ద్వారా కానీ కాక యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయనను మృతులలో నుండి లేవనెత్తిన తండ్రియగు దేవుని ద్వారా అపోస్తులునిగా పిలుపును పొందిన పౌలు రాయినది. ఇటునున్న సోదరులు అందరూ నాతో కలిసి గలతీయులోని క్రైస్తవ సంఘములకు శుభాకాంక్షలు పంపుచున్నారు. నిజమునకు అది మరి యొక్క సువార్త కాదు, కానీ కొందరు మిమ్ము కలవరపెట్టి క్రీస్తు సువార్తను మార్పు చేయ ప్రయత్నించున్నారు. మేము కానీ లేక దివి నుండి దిగి వచ్చిన దేవదూతయే కానీ మేము బోధించిన దానికంటే భిన్నమై సువార్తను మీకు బోధింపిన ఎడల అతడు శపింపబడునుగాక. ఇది మేము పూర్వమే చెప్పి ఉంటిమి, కానీ ఇప్పుడు మరలా చెప్పుచున్నాము. మీరు స్వీకరించిన సువార్త కంటే వేరైన మరి యొక్క సువార్తను మీకు ఎవడను బోధించినచో అతడు శాపగ్రస్తుడుగునుగాక. నేను ఇప్పుడు మానవులు ఆమోదమును పొందుటకు ప్రయత్నించున్నానా, లేక దేవుని ఆమోదమునా, లేక నేను మానవులను సంతోషపెట్టుటకు ప్రయత్నించుచున్నానా? నేను ఇంకాను మానవులను సంతోషపెట్టుటకే ప్రయత్నించుచున్నచో నేను క్రీస్తు సేవకుడై ఉండను. సోదరులారా, నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను, నేను బోధించు సువార్త మానవ కల్పితము కాదు. నేను దానిని ఏ మనిషిని వద్ద నుండి పొందలేదు, ఎవ్వరనూ దానిని నాకు బోధింపలేదు. యేసుక్రీస్తు దానిని నాకు బయలుపరచెను. పూర్వము నేను యూద మతములందున్న రోజులలో దేవుని సంఘమును ఎంతగా హింసించి దానిని నాశనం చేయ ప్రయత్నించితినో మీరు విని ఉన్నారు కదా. యూద మతమును అవలంబించుటలో నా వయసు గల తోడి యూదులు అనేకులలో నేనే అగ్రగుణుడై ఉంటిని. మన పూర్వులు సంప్రదాయములపై ఎంతో ఆసక్తి కలిగి ఉండేటి వాడును. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశనికి వందనములు.
అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. బాహుబలముతోను పరాక్రమముతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తు నుండి కొని వచ్చెను. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 11వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 4 వరకు వాక్యము. యేసు ఒకచోట ప్రార్థన చేయుచుండెను. ప్రార్థన ముగియతోడనే ఆయన శిష్యుడు ఒకడు, ప్రభు, యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పిన విధమున మీరును మాకు ప్రార్థన చేయుట నేర్పుడు అని అడిగెను. అందుకు ఆయన వారితో, మీరిట్లు ప్రార్థింపుడు: తండ్రి, నీ నామము పవిత్రపరపబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక. మాకు కావలసిన అనుదిన ఆహారము మాకు ప్రతిదినము దయచేయము. మా పాపములను క్షమింపుము, ఎలైనా మేమును మా రుణస్థులందరూ క్షమించుచున్నాము. మమ్ము శోధనలో చిక్కుకొననీయకము అని చెప్పెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈనాటి ఈ వాక్యములో యేసుక్రీస్తు వారిని ఆయన శిష్యులు అడిగినటువంటి ఒక మాట, యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పిన విధమున మీరును మాకు ప్రార్థన చేయుట నేర్పుడు అని అడిగెను. అనేక మంది చెప్పుచూ ఉంటారు కదా, ప్రార్థన చేయటము మాకు రాదు అని చెప్తారు. అసలు ప్రార్థన అంటే ఏంటి? ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యులు యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పిన విధమున మాకు కూడా ప్రార్థన చేయటం నేర్పించండి అని అడిగారు. అయితే ఇక్కడ వీరి ఆలోచన అంతా కూడా ఏంటి అని అంటే, యోహాను శిష్యులు ప్రార్థనను చేస్తున్నారు, అట్లాగే మీరు కూడా మాకు ప్రార్థన చేయటం నేర్పించండి అని అడిగారు. ఈ అడగటంలో వారి యొక్క అమాయకత్వం కావచ్చు, వారి యొక్క సాధారణమైనటువంటి జీవిత విధి విధానాలు కావచ్చు, చదువు రానటువంటి పరిస్థితులు కూడా అయి ఉండొచ్చు. కనుకనే వారు అడిగినటువంటి మాట, ప్రార్థన ఎలాగా చేయాలి, మాకు చెప్పండి, మాకు నేర్పించండి, మేము నేర్చుకుంటాం అని వారు యేసుక్రీస్తు వారిని అడిగినటువంటి విధానము. అయితే ఇప్పటికీ అనేక మంది చెప్పేటువంటి మాట ఏంటనంటే, ప్రార్థన చేయటము మాకు రాదు అని అంటారు. అంటే ప్రార్థన చేయటములో ఎవరైనా రాసిచ్చినటువంటి మాటలు ఉన్నాయా? ఇదిగో ప్రార్థన అంటే ఇదే, ప్రార్థన అంటే ఇలానే చేయాలి, ప్రార్థన అంటే ఇంత సమయమే చేయాలి అని ఎక్కడైనా ఎవరైనా చెప్పారా? అనేక మంది ఇప్పటికీ ప్రార్థనను చదువుతూ ఉంటారు.
ఏదో ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని వచ్చి, లేదు రాయబడినటువంటి ప్రార్థనలను ఇప్పటికీ చదువుతూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ ప్రార్థన చేయటం నేర్పించండి అని అంటున్నారు. మనందరికీ తెలుసు ప్రార్థన అంటే మాట్లాడటము అని. ఉదాహరణకి ఇద్దరు స్నేహితులు ఉన్నారనుకోండి. ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్యలో సంభాషణ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇద్దరు చెరొక పేపర్ మీద నేను ఇది మాట్లాడాలి, నువ్వు ఇది మాట్లాడాలి అని కూర్చొని రాసుకొని వచ్చి పేపర్ చదువుతారా? చదవరు కదా. అంటే వారు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో వారి మనస్సులో నుంచి, వారి ఆలోచనల నుంచి, హృదయాంతరంగముల నుంచి మాటలు వస్తూనే ఉంటాయి. కారణం ఏంటి అంటే వారి మధ్య ఉన్నటువంటి స్నేహబంధం, వారికి ఉన్నటువంటి పరిచయం, వారికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం, వారి యొక్క స్నేహం బట్టి వారికి మాటలు వచ్చేస్తాయి. ఏం మాట్లాడాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎంత చనువుగా మాట్లాడాలి, ఎంత సంతోషంగా నవ్వుతూ మాట్లాడుకోవాలి, ఎంత సీరియస్గా మాట్లాడుకోవాలి, అన్ని విషయాలు వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు మాట్లాడటం మొదలు పెడతారు. అంతేగాని ముందుగానే ఒక నెల రోజుల పాటు కూర్చొని ఒక పుస్తకము పేపర్ తీసుకొని రాసుకొని రారండి. అంటే ప్రార్థనలో మనము కూర్చొని మనకు నచ్చిన విధముగా యేసుక్రీస్తు వారితోటి మాట్లాడవచ్చు. మనము ఒక తండ్రితో ఎలా మాట్లాడుతున్నామో మాట్లాడవచ్చు, ఒక తల్లితో ఎలా మాట్లాడుతున్నామో మాట్లాడవచ్చు, ఒక స్నేహితునితోటి ఎలా మాట్లాడుతున్నామో మాట్లాడవచ్చు, మనము ప్రేమించిన వ్యక్తులతో ఎలా మాట్లాడతామో అలా మనము మాట్లాడవచ్చు. దానికి మనకి ఒక పేపర్ అవసరం లేదు, రాయబడినటువంటి ప్రార్థన అంతకంటే అవసరము లేదు. ప్రార్థనకు కూర్చున్నప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో ఏం చేశాడు, ఎలా నిన్ను వృద్ధి చేశాడు, ఏ విధంగా సహాయం చేశాడు, ఎలా ఆదుకున్నాడు, నిన్నెలా పోషిస్తున్నాడు, నీ కుటుంబానికి ఎలా దీవెనను ఆశీర్వాదమును దయచేశాడు అని నువ్వు అనుభవించావు. ఆ మేలులన్నింటినీ తలంచుకుంటే నీ హృదయం నుంచి మాటలు వెల్లువ వలె ఉప్పొంగుతూ వచ్చేస్తాయండి. అనేక మంది ఇప్పటికీ ప్రార్థన రాదు అంటూనే అనేక మందితోటి అనేక విషయాలు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. అనేక మందితో మాట్లాడగలిగినటువంటి నీవు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి అదే విధంగా మాట్లాడలేవా? దేవుణ్ణి ఒక తల్లిగా తండ్రిగా స్వీకరించలేవా? ఒక స్నేహితుడిగా నీవు దేవునితో మాట్లాడలేవా? అనేక మంది ఇది కూడా చేయలేకనేటువంటి మాట ఏంటి అని అంటే, ప్రార్థన చేయటము మాకు రాదు అని అంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యులు యేసయ్యను అడిగినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు వాళ్ళకేం చెప్తున్నారు? ఇదిగో మీరు ఈ విధముగా ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పి, పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి మీ నామము పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యము వచ్చును గాక అని ప్రార్థనను నేర్పిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు నేర్పించినటువంటి ఈ ప్రార్థనకు భాష ఉన్నది, మాటలున్నవి. ఎందుకని ఈ విధంగా నేర్పించారు అనంటే, వారు చదువు రానటువంటి వారే ఉన్నారేమో, విశ్వాసములో మొదటి మెట్టులో ఉన్నటువంటి వారేమో, అప్పుడే విశ్వాసపు నడకను ప్రయాణమును ప్రారంభించిన వారు కనుకనే వారికి మొదటి మెట్టుగా ప్రార్థనను మాటలతోనూ భాషతోనూ యేసుక్రీస్తు వారు నేర్పించారు. మరి మన ప్రార్థన ఇప్పటికీ ఎలా ఉన్నది అంటే, ఇప్పటికీ అదే ప్రార్థన, అదే విధానంతో మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మాటలతోనూ భాషతోనూ చేసేటువంటి ప్రార్థన మొదటి మెట్టు. రెండవ మెట్టు గురించి పునీత పౌలు గారు చెప్పుచున్నారు కదా, మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ మూలుగలతోనూ శబ్దముతోనూ తండ్రి దేవునికి మొరపెట్టును అని చెప్పేసని, ఆ మూలుగుల యొక్క అర్థము దేవుని యొక్క ఆత్మ గ్రహించును అని వాక్యము ద్వారా పౌలు గారు మనందరికీ తెలియచేస్తున్నారు. అది ఆధ్యాత్మికతలో రెండవ మెట్టు. నీవు ఏ మెట్టులో నిలబడ్డావు? ఇంకా నువ్వు మొదటి మెట్టులో నిలబడి ప్రార్థనను నేర్చుకుంటూ భాషతోనూ మాటలతోనూ ప్రార్థన చేస్తున్నావా? అయితే రెండవ మెట్టులో మాటలు ఉండవు, రెండవ మెట్టులో భాష ఉండదు, కేవలము శబ్దమే, కేవలము మూలుగులే, ఆత్మ ఘోషే. ఆత్మ దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మకు భాష
లేదు. ఆత్మకు మాటలు రావు. ఆ స్థితిలో ప్రార్థన చేయాలి. యేసుక్రీస్తు వారు గెత్సెమని తోటలో చేసినటువంటి ప్రార్థన ఏడుపులతోనూ మూలుగలతోనూ ఎలుగెత్తి కన్నీటి ప్రార్థన ఆయన చేసెను. ఎందుకు వచ్చింది ఆ ప్రార్థన అంటే ఆధ్యాత్మికతలో రెండవ మెట్టే ఈ ప్రార్థన. ఆత్మ ప్రార్థన చేయాలి. మన నోరు కాదు, మనకు వచ్చినటువంటి మాటలలో కాదు, మనకు తెలిసినటువంటి భాషలో కాదు. ఎందుకనంటే దేవుని ఆత్మ మన ఆత్మ పెట్టేటువంటి మూలుగులను శబ్దములను గ్రహించగలదు. ఆ సంఘర్షణను దేవుని ఆత్మ గ్రహించగలదు. ఆ స్థితికి ఎప్పటికొస్తామండి మనం? ఆ స్థితిలో నీవు ప్రార్థన చేయుచున్నావా? అనేక మంది ఇప్పటికీ అనుకుంటూ ఉంటారు కదా, ప్రార్థన చేయటం అనంటే దేవునితో మాట్లాడటం అని అంటారు. అయితే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక గంట మాట్లాడారు అనుకోండి. ఈ గంటలో ఒక్కరే మాట్లాడతారా, మరొకరు మాట్లాడతారా అంటే మరొక వ్యక్తి కూడా మాట్లాడతాడు. అలా సంభాషణనే ప్రార్థన అని మనం పిలుస్తాం. ఇప్పుడు నీవు ప్రార్థనకు వచ్చి నీవే మాట్లాడుతూ ఉంటే మరి దేవుడు వింటూ ఉన్నాడు కదా, మరి ఆయనకి సమయం ఇవ్వాలి కదా, ఆయన తిరిగి మాట్లాడతాడు. ఎక్కువ మంది ప్రార్థన చేస్తూ నేను ప్రార్థన చేశాను, నేను యేసయ్యతో మాట్లాడాను అని చెప్పి ప్రార్థనను ముగించి అనేక మంది వెళ్ళిపోతారు. కానీ నీ ప్రార్థన ముగించిన తోడనే, నువ్వు మాట్లాడుట చాలించిన వెంటనే ప్రభువు నీతో మాట్లాడుతాడు. ఎందుకనంటే ప్రార్థన అనేటువంటిది సంభాషణ. ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క సంభాషణే ప్రార్థన. నీవు మాట్లాడి ముగిస్తే అది ఒక విధము, కానీ రెండో విధం ఏంటంటే ఎదుటి వ్యక్తి కూడా నీకు తిరిగి సమాధానం చెప్తారు. నీవు అడిగినటువంటి ప్రార్థనకు జవాబు ఇస్తాడు. మరి ఆయన మాట్లాడుచుండగా వినుటకు నువ్వు ఆగావా? నీవు మాటలు చాలించిన తర్వాత ప్రభువు మాట్లాడుటకు సిద్ధపడినప్పుడు నువ్వు విన్నావా? ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం. ప్రార్థన ఎలా ఉన్నది? మొదటి మెట్టులో నిలబడిన ప్రార్థన, లేక ఆధ్యాత్మికతలో బలపడి స్థిరపడి బలపడి ఎదిగినటువంటి ఆధ్యాత్మికతలో రెండవ మెట్టులో ఉన్న ప్రార్థన? ఏ ప్రార్థన నువ్వు చేస్తున్నావు? ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. పూజింతుమదిలో నిన్నిక, పూజింతుమదిలో నిన్నిక. జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక, జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నాలో నీవు, నీలో నేను, నాలో నీవు, నీలో నేను. ఫలింపవరముని సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ ఆదేశముల ప్రకారము స్థాపింపబడిన బలులను దయతో స్వీకరింపుమని అర్థించుచున్నాము. బాధ్యతాయుతముగా మేము కొనియాడు పవిత్రమైన పరమ రహస్యముల ద్వారా మా యందు నీ పవిత్రీకరణ కార్యమును నెరవేర్చి నీకు సంప్రీతిని కలిగించు పాపి విమోచనమునకు మమ్ము పాత్రులను చేయుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్.
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కువైన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్ము విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్రాత్మ వలన శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి సిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమున నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థానమగుదుమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతల్లేగు మరేమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడికి యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులను మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము.
మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. ప్రభుని పిలుపును అందుకొన్న భాగ్యవంతులారా, ప్రభుని విందులో పాల్గొనగా అర్హులైన వారా. ప్రభుని పిలుపును అందుకొన్న భాగ్యవంతులారా, ప్రభుని విందులో పాల్గొనగా అర్హులైన వారా. పరిశుద్ధ శ్వేత వస్త్రమును ధరించి రండి, ప్రభు క్రీస్తు దివ్య దేహమును స్వీకరించరారండి. పరిశుద్ధ శ్వేత వస్త్రమును ధరించి రండి, ప్రభు క్రీస్తు దివ్య దేహమును స్వీకరించరారండి. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తి గలవో సర్వేశ్వర,
మేము ఇప్పుడు స్వీకరించిన ఈ దివ్య ప్రసాదము మమ్ము పోషించి మమ్ము ఉత్తేజపరచునుగాక. మేము భుజించిన క్రీస్తు ప్రేమ విందు మా జీవితములలో మార్పును చేకూర్చి స్వర్గ మార్గములో మమ్మును నడిపించునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా, అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.